नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मधुर मधुराती भाग 3 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। मते विश्वास कर अपा शिवू को मु किछि कहिनी। ए घर तुमर पिला माने आम समस्तंकर तांकु नै कुआडे जीव अपा। रेखार हाथ धरी कहूला मधु तोर से छुरी मरा कलिया कथा मते शुणानी। दिन कईटा होइनी सारा परिवार को निज बसरे कर सारूनी आउ कौन बाकी अच्छी जे मु घरे रही। ब्याग धरी पिलांक हाथ धरी बाहर को नेला बेले चिमुनु सिमुनु दौड़ी आसी मधु को माड़ी बसिले। आमे नुआ मम्मी को छाड़ी तुम सांगरे जीवुनी मम्मी। विभू कले एथर बुझीपार तुम बिना भी सेमाने मधु पाखरे रहिबाकु व्यग्र। अज्ञान छुआ सेमाने ममतारे बंधा। एबे भी समय अछि रेखा मनरु क्लेश कलुष हटई दे मधु को आपणे नियो। ए घरे तुम कथा समस्ते शुणती तुमको भल पाती। पूर्वर जेमिति समस्त को कोले नहीं परिवार संभाळुथिल सेमिति एबे निज हाथ में निज परिवार को सठिक भावे परिचालित करिनियो। मधु ए घरे नुआ सबुबेले एपरी कटु कथा कही ता मन को आघात देबा उचित नुहे। ताकू थरे निजर सान भूणी भाभी देख तो थाउ थाउ तुमर से भाषण जाई तुम स्कूल देव से पिलामानकर मंगल साधित हेब। एठी मो आगरे तुमर से फालतू भाषणबाजी चलिबो नहीं। मु कौन काहाकू भाभी न भाभी सेईटा मोर निजस्व इच्छा। आम घर केते सुंदर भाव हसुला केजाणी केउ डाहाणीर नजर पड़ला एठी कहीदेई गोड़ कचाड़ी भितर को चलीगला रेखा। स्थाणु पालटी जाइथिले विभू कौन कही मधु को बुझेबे भाषा खोजी पाउ नथिले। तळकू मुह पोथी सीधा चली आसला मधु। आखिर टलमल लुह को लुचेबाकू जाए भितर कबाड़ किलिदेला। ओहो रेखा सेई पदक कथा छाती को बिदारी पकाउथुला। आखिर अमानिया लुह बंध बाड़ मानु नथुला। रेखार घृणा भाव तार तन मन को जाली पोड़ी देउथुला। केते आशा नहीं मनरे स्वप्न सजेई से ए घरे पाद देइथिला। आउ खूब कम दिन रे सभी को आपणार करिबारे सफल मध्य होइतिला। हेले प्रथमे प्रथमे रेखा कहूथुबा कथा को से थट्टा परिहास रे नै जाउथुला। मनरे न रखी हसी देई भूली जाउथुला। हेले तांकर सेही थट्टा मजा कथा भितरे एते जे विष भरी रहितला ताहा तार पढ़िवा कथा पाई सिना पदाकू आसीथिला। नचे सेही विष जे दिने परिवार को जाली पोड़ी छारखार करि देई थांता। बुझी पारु नथला मधु तार दोष कोउठी। बाहरे प्रबल झड़ हेबा भली लागुथुला। देढ़सुरଙ୍କ उपरे बर्षुथिले बड़ जा। अरे काली सकाळे आसीछि से मात्र दिन कईटा भितरे तुमे ताकू मोठारू अधिक जाणीदेल जे ता सामनारे मते एते कथा शुणाउथिल। जन्म कला माँ मु हेले तुमे कौन कहूथिल ममता तार उछुलुछि। तुमको पाने देईकी रहिबी मु स्थिर करिछि माने आज ही मो भाई पाखकू चली जीवी। ओहो मधु मनरे डर बसी जाइथिला। ता भितरे ए दुई भाई भी आसी जाइथिले। आउ चलीथिला जुक्ति तर्क सबुथिरे मधुर ना ही गुंजरित हेउथुला। तार पाठ पढ़ा को नहीं घरे जे तुमुल कांड घटीजीव से कथा से स्वप्न सुधा भाभी नथिला। कौन कहिबो काहाकू जाई बुझेइबो। कबाट खोली बाहर को आसीबाकू साहस पाउ नथुला। आखिरु चलीथिला धार धार लुह। काहाकू कष्ट देबाकू न जाई से सबु अशांतिर कारण पलटि गला। बड़ जा जदि आजी घर छाड़ी चली जाती तेबे से ही समस्तंक पाखरे बड़ दोषी पलटि जीव। धीरे धीरे एक कथा साई पड़िशा बंधु बांधवों भितर प्रचार हेबो। मझियाणी बोहूर पाठ पढ़ा को नहीं घर भांगी तेबे माउसी शाशु को सुजोग मिल जिवो। से ताकू नाना कथा शुणिया पई चली आसीबे। ओहो बिना अनुमति रे एते सब दोष मुंडेई केमिति बा चलीबो से देह मुंड कौन हो जाउथुला। मधु मधु कबाट खोल मधु। शुभंकर पाटी शुणी तरबरे लुह सब पोछि पकेला मधु। निद भांगिबार अभिनय करी कबाट खोलिला से। बिल्कुल नीरव थिले से किछि न कही घर भितर को आसिले। आलेणारू निजर पैंट सार्ट काढ़ी एक ब्याग रे भरिले। मधु झरकाड़ा को चाहुथुला। पछरु मधुर कांध उपरे दुई हाथ रखी कहले मते क्षमा करि दो मधु। बेदी उपरे देइथिया वचन आज मु रखी पारुनी। जाउछि मु तुमे जदि चाह तेबे मो सहित आसीपार। कौन ए शुणुछि से पाद तलर माटी सबू जेमिति अतड़ा खसी तलकू तल जाउथुला। कुआडे जाउछंती शुभ आउ ताकू आसीपार कहिबार माने कौन। ता माने शेषकू स्वामी का आखिरे कौन से दोषी हो गला। भाई भाई घर भीतर को पशि आसला शिबू। शुभंक हाथों ब्यागटा छड़े नहीं फिंगी दे कहला आज पर्यंत मु भावुली तू पुरुष पुओ किंतु तू आज निजे निजको माइचिया बोली प्रमाणित करदेलु। टलमल लुह सबको आखि भितर लुचेई रखी रागिगले शुभ।
ଠାଇଁ କରି ଚଟକଣିଟିଏ ବସେଇଦେଲେ ଶିବୁ ଗାଲରେ। ମାରେ ଭାଇ, ଆହୁରି ମାରେ। ଏଇ ନେ, ଗାଲ ପିଠି ଯେଉଁଠିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା ସେଠିକି ମାରେ। ମୁଁ କହିବି, ଆହୁରି କହିବି। ଥରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ଆରେ, ତୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଭାଉଜ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଇଚିଆ ହୋଇନଥିଲେ ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରଖି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ପୁଣି ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ଅଯୁକ୍ତିକର କଥାରେ। ଆରେ, ସେ ଯିବେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ସେ ହିଁ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ପାରୁଛୁ ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଯା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର। ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମଧୁ। ଲାଗୁଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଅକାତ ଗଣ୍ଡରେ ଟଳମଳ। ନାଁରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ମଧୁ। ମଧୁକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଶୁଭ। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ମଧୁ, ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଶିବୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ମୋ ରାମ ଆଉ ଭାଉଜ ମୋର ସୀତା ମା। ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ବାସ୍, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ରୁହ। ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଛି। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ପଢ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଥରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖେ। କେତେ ନିରୀହ ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହଧାରକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଶିବୁକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ଶୁଭ। ଦେଖିଲ ତ ମଧୁ, ମୋ ଭାଇକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର। ସମଭାବରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସି ପକେଇଲା ମଧୁ। ଆସ୍ତେ କରି ଶିବୁଙ୍କ କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ସାନ ଯାଆଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଘରକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଓହୋ, ମୋ ଦିଅର ରାଜାଙ୍କ କି ଲାଜ ମ। ଛାଡ଼, ସବୁ କଥା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସେ ଆମର ମା ଭଳି, ସବୁବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା। ଚାଲ, ଆଜି ସେହି ଖୁସିରେ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ହଁ ଭରିଲେ। ବାହାରେ ଥାଇ ବିଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଭାଉଜ ତୁମର ଜମା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଧମକେଇ କହୁଛି। ଆଉ ବୋହୂମା, ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ, ତା କଥାକୁ ତୁମେ ମନରେ ରଖନି। ଆଉ ରେଖା ତରଫରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଥାଉ ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ, ଛି ଛି, କ୍ଷମା ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବେ ସବୁ ମାନିବି। ଆପଣ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ। ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯା ନୁହେଁ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖେ। ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ମନରେ ରଖି ନାହିଁ। ବାସ୍, ସେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ଘରଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମଥା ନତ କରି କହିଲା ମଧୁ। ବିଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ବୋହୂମା, ମୋତେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦିଅ। ଦେଖିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେବି। ଏଇ ଶିବୁ, ଶୁଭ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି ଯାଅ ଭାଉଜକୁ ଭୁଲ ମାଗି ତାକୁ ମନେଇ ନେବ। ଶିବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ମଧୁ କହିଲା, ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯିବି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମାନିବେ। ହଉ ଦେଖ ତୁମେମାନେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛି ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣେ। ଦୁଇ ଭାଇ ହସି ହସି କହିଲେ, ତା ମାନେ ତୁମର ବି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ଡର? ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବିଭୁ। ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲା ଶିବୁ। ଭାଉଜ, ଏ କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ବିଲକୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତୁମର। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, ତୁମର ଦୋଷ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରିବ? ହଁ, ଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶିବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ମଧୁ କହିଲା, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଭୁଲ ନଥାଇ ବି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ମାନି ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ, ତେବେ ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ହୋଇଯିବା? ଶିବୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ନା, ଚାଲ, ମୋ ସୁନା ଦିଅରଟା ପରା, ମୋ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ତ? ମଧୁର ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଦେଖି ଶିବୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଭାଉଜ କେବଳ ତୁମେ କହୁଛ ବୋଲି, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦୁଟିଏ ସୁଦ୍ଧା କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। ହଁ, ଶୁଣୁ ଭାଇ, ଯାହା କହିବା କଥା ତୁ କହିବୁ। ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ନା ମହାନ ବନିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ସେଠାରେ ମୋତେ କେହି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ଯେମିତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ମାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ମଧୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ, କିଛି କହିବ ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା କେବଳ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଶିବୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଓହୋ ଶିବୁ, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଭାଉଜକୁ ଯଦି ମାନୁଛୁ ତେବେ ତା କଥା ବି ମାନିଯା। ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି
ଅଜୀବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାଙ୍କଡ଼, ଛେଳି, ଗଧ, ଭାଲୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ହସିଦେଇ ମଧୁ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 3 ମାଙ୍କଡ଼। ଓହୋ, ଶେଷକୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ହଉ ଚାଲ ଭାଉଜ, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ନାଚିବାକୁ କହିଲେ ବି ମୁଁ ନାଚିବି। ଚିମୁନୁ ଚିଲେଇ କରି କହୁଥିଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଦେଖ ମମି ଦେଖ, ବାପୁଙ୍କ 3 ମାଙ୍କଡ଼। ଘର ଭିତରେ ରାତିଟାରେ ମାଙ୍କଡ଼ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯାଅ ନୂଆ ମମିକୁ କହିବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆଲୋ ମମି, ଦେଖ ନା ନୂଆ ମମି ମାଙ୍କଡ଼ ବନିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଉଠିକରି ଦେଖ। ଦାଦା ଦାଦା। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲା ରେଖା। ଖଟ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି 2 କାନକୁ ବୁଜି ଧରିଛନ୍ତି ଶୁଭ। ମଥା ଉପରେ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖା, ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କଟୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧୁ ଆଖିକୁ 2 ହାତରେ ଚାପି ଧରିଛି। ତା ମଥାରେ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଅପା, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଯା ନୁହେଁ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅ ପଛେ ମୁଁ ତୁମର ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଶିବୁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ମଥା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ପାଟି ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ମଧୁର ଏପରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ରେଖାକୁ ମନେଇବା ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ ବିଭୁ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାନ ବୋହୂଙ୍କୁ। ବାଃ, ଅଦ୍ଭୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧୁର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଥାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ ବିଭୁ। କ'ଣ କରିବ, 3 ଜଣ ଯାକ ବିଲକୁଲ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଚିମୁନୁ ସିମୁନୁ ତାଳି ମାରି ମାରି ଖଟ ସାରା ଡେଉଁଛନ୍ତି। ରେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁଦେଇ ବୁଲି ବସିଲା। ହେଲେ ଚିମୁନୁ ସିମୁନୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଆ ପିଲା। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମମି ମମି, ଦେଖ ଦେଖ କହି ରେଖାର ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମନେ ରାଗିଗଲାଣି ଶିବୁ। ସବୁ ଏଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳି ବସିଛି, ମୋର ଏଣେ ଆଣ୍ଠୁ କାଟିଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ମୋର ଏଇଠି 1 କି 2 ହୋଇଯିବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ହସୁଥିଲା ରେଖା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟାଣରେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଚିମୁନୁ ଚିଲେଇଲା, ମମି ଦେଖ ଦେଖ, ଶିବୁ ଦାଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଶିଶି କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ରେଖା। ଫେଁ ଫେଁ କରି ହସି ପକେଇଲା। ହଉ ଏଥର ଉଠ, ଯାଅ ଯାଅ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ନୀରବ ଅନଶନ। ଏଇ ଶିବୁ, ମୋ ଘର ଗନ୍ଧ କରନି, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଅ। ବିଭୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆର 2 ଜଣ 1 2 କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯଦି ତୁମ ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ। ମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହିଲି ମ। ଏତକ କହୁ କହୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ହସିଦେଲେ ବିଭୁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନାଟର ମୂଳ ମଞ୍ଜି ତୁମେ? ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ରେଖା। ବିଭୁ ଘର ଭିତରୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ମ। ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ରେଖା। ଉଠିଯାଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ଥିଲ, ମୋରି ହାତର ଖାଇବା ଖାଇ ବଡ଼ ହୋଇଛ ସବୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି କ'ଣ ମୁଁ ରହିପାରିବି? ହଁ ଲୋ ମଧୁ, ତୁ ମୋର ଯା ନୁହେଁ, ସାନ ଭଉଣୀ। ବିଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଟଳମଳ ଲୁହ ଭରି ରହିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ବିଭୁ। ଯାହା ହେଉ, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ମଧୁ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇପାରିଲା। କାରଣ ଏତେ କଟୁଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣି ବି ସେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଏତେ ଟିକେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମଧୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ରେଖାର ଅଗୋଚରରେ ମୁଁ ହିଁ ମଧୁକୁ ମଝିଆଣି ବୋହୂରୁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ବୋହୂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଶୁଭ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ ମଧୁ, ଭାଉଜଙ୍କ ରାଗକୁ। ଏଇ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି ତରଳି ଗଲେ କି ନାହିଁ। ହସିଲା ମଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରେନି। ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରେ, ହେଲେ ପରିବାରର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଆଉ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ମୋହ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ମହତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ଘର ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଉ ହଁ, ମୋ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ଅଫସୋସ ରଖନି। ବାସ୍, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଥ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୁଭ ହସିଦେଇ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ମଧୁକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ।
ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଦିନ ତୁମେ ଘରେ ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଘଟେଇ ଦେଲ। ପୁଣି ଆଜି କୋଉ ମୁହଁରେ ତୁମେ ବାହାରେ ରହି ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା କହୁଛ? ବିଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ରେଖା କହିଲା, ମଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଥେଇ ଥେଇ ହୋଇ ନାଚୁଛି ନା କ'ଣ? ମୋ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସେଇଟା ବାଛିଲି। ହଁ, ତା ତ ଠିକ୍ ଯେ ଆମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତର ପାଇଁ ତ କହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ 10-11-2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏକ ଅଫର୍ ଅଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଅଧା ପଇସା ଛଡ଼ା 6 ମାସ ସ୍କୁଲ ଦରମା ନେଇ ସେ ଆଉ 6 ମାସ ମାଗଣା ପଢ଼େଇବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରେଖା କହିଲା, ଆଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ଏତେ ଛାଡ଼? ବିଭୁ କହିଲା, ହଁ ପରା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିଛି ଅଫର୍ ରଖି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସ୍କୁଲର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମା ବାପାମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଏ ଭଳି ପାଠକୁ ଗୋଳି ବାଟି ପିଆଇ ଦେବାକୁ ଆଗଭର। ଆଖି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରେଖା କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତା ମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମ ପିଲାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବିଭୁ କହିଲେ, କିଏ ମନା କଲା? ସବୁ ତ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଓହୋ, ତୁମର ପୁଣି ସେ ଭାଷଣବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନା? କିଏ କ'ଣ କହୁ ଭାବୁ, ମୁଁ କାହାରି କଥାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ତୁମ ଘର ପରିବାର ଏଥର ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ରେଖା ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ନାଚିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ବିଭୁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତୁମେ ବାହାରେ ରହି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ ଆଉ ତା ଭିତରେ ବିଚାରୀ ମଧୁ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବର ରୂପ ଦେଉ। ଶୁଭ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ତାକୁ ହିଁ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଖାରେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଚାକିରି ଆଡ଼କୁ ମନ ନ ବଳେଇ ସେ ଚାଷ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଶୁଭ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବି ତା ଭିତରେ ପଢ଼ିବାର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ିବା କଥା ଶୁଣି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଯଦି ସାନ ଭାଇର ମନ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ତେବେ ମୁଁ କି ଭାଇ ହଇ ହୋ? ହେଲେ ସେତେବେଳଠୁ ସେ କାନ୍ଥଟାକୁ ଆଉଜି କାହିଁ ସେଠି ସେମିତି ହାଁ କରି ବସିଛ? ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଦିଅ, ଆମେ କାଲି ଯାଉଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 2 ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାରି ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟା ଦେଖିଦେଇ ଆସିବି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ? ରେଖା କଥା ଦୋହରାଇଲା ପୁଣି। ଏ ଯାଏଁ ତ କାଲ ହୋଇନି। ଏତକ କହିଦେଇ ଉଠିଲେ ବିଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଘରଟିଏ ଦେଖି ତୁମର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାମ ବି ସାରିଦେବି। ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଦେଖାଦେଖି ନାହିଁ, କାଲି ସବୁ କାମ ସାର। ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ନାଁକରା ବେସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେବା ରେଖାର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ବିଭୁ। ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ସେ। ସେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯିବି? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତା'ର ଅନୁମତି ନେବି? ଚିଡ଼ି ଉଠି ରେଖା କହିଲା। ସାମାନ୍ୟ ନରମି ଯାଇ ବିଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବାଣ୍ଟିଆ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ। ହେ ଯା, ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଫଜବୁତ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିବି ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ମୋତେ ଆଉ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଖା ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ନୀରବ ରହିବା ଶ୍ରେୟ ଭାବି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ବିଭୁ। ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁ ବି ସେମିତି ଖରାପ ଭାବିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। କାରଣ 2 ଦିନ ତଳେ ରେଖାକୁ ମନେଇବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନବ କୌଶଳ ଆପଣେଇଥିଲା ତା'ର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଯେଉଁଥିରେ ରେଖା ହସିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ମୌନାବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପାରିନାହିଁ, ହେଲେ ସେ, ଯାହା କୁହ, ପାରିବାର ଝିଅଟିଏ। ଶୁଭ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସାନ ଶିବୁ ବଡ଼ ଭାଉଜର ତାଙ୍କର ଚେଙ୍ଗ ରାଶିକୁ ବେଙ୍ଗ ରାଶି ଜମା ପଡ଼େନି ଦୁହିଁଙ୍କର। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏ ଘର କ'ଣ ଆଉ ଘର ହେଇ ରହିବ? କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ମଝିଆଣି କାହାରି ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ମଧୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ବିଭୁଙ୍କୁ ବସିବା ଦେଖି ରେଖାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ତୁମେ ଯିବ ପରା? ତୁମର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ତେଣୁ ଆଜି ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ ବିଭୁ। ଓହୋ, କୋଉଠି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବନି ନା କ'ଣ? କହିଲି ତ ଯିବି। ତୁମେ ସେତେବେଳଠୁ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ରେଖା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ମଧୁର କାନ ପାଖରେ ଶୁଭ କହିଲେ, ଆରେ କଥା କ'ଣ? ଏ ଭାଇ ଭାଉଜ କାହିଁ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳି କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ହସି ଦେଇ ମଧୁ କହିଲା, କଥାର ଖିଅ କୋଉଠି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେଲେ ଅପା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ହଉ ହଉ, ଆମେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ନିଜେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ ସାର୍ଟଟା ଟାଣି ଦେଇ ମଧୁ କହିଲା। ସଜବାଜ କାହିଁକି? କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି? ହସି ଦେଇ ମଧୁ ଗାଲକୁ ଟିକେ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲେ। ହଁ, ସେମିତି କିଛି ଭାବ। ମାନେ? ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା ମଧୁ। ମାନେଟା ବହୁତ ସହଜ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା। ଭାବୁଛି ଆଜି ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ପିତା ଘର ବୁଲେଇ ଆଣିବି। କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଶୁଭଙ୍କ କଥା ସରି ନଥିଲା। ମଧୁ ହାତରୁ କଂସାଟା ଝଣ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଶୁଭଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ସବୁ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲେ। ଭାରି ମନ ଥିଲା ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତା ମନ କଥା କେମିତି କେଜାଣି ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଶୁଭ? ସେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା କ'ଣ? ପ୍ରତିଥର ସେ ତା ମନ କଥା କେମିତି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି? ଆଲୋ ମା ଲୋ, ଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଏଗୁରା? ଛି ଛି, କି କଥା! ଛି ଛି ଲୋ, ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି। ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି ଯଦି ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଯାଉନ, କୁଣ୍ଢିଆ କୁଣ୍ଢି ହେବ। ଆଲୋ, ସେ ସିନା ପୁରୁଷ ପୁଅ, ତୁ ପରା ମାଇକିନିଆଟା। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛୁ କାହିଁକି ବା? ଓହୋ, ମଧୁର ସବୁ ଖୁସି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସରମରେ ଏକଦମ୍ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ସେ। ଛି, ଏତେ ଅଲାଜୁ କି ସେ? କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରତିଥର ଭୁଲ କରୁଛି ସେ? ଠିକ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅପା। ତାକୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବାର ନଥିଲା। ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ମଧୁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ନ ଚାହେଁ, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ମହାକଷ୍ଟ। ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ନ ବାଛି ବରଂ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସାନକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ କୋଳେଇ ନେଲେ ହିଁ ପରିବାର ହସି ଉଠୁଥାଏ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ସେଇଆ। ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ହେବ? ଏକଥା କହି ରେଖାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିଭୁ। ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ରେଖା। ଓହୋ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ ତୁମର ସେ ଭାଷଣ ମୁଣି ଧରି କାହିଁକି ଉଭା ହୋଇଯାଅ କହିଲ? ଯାଅ, ତୁମ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝେଇ କହିବ। ମୋତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଜାଣି ମଣିଷ କୋଉ ଦିନ ଏ ଘରୁ ଯିବ କେଜାଣି? ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଶୁଭ, ଶିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସବୁ ଆସ। ବଡ଼ ଭାଇ ବିଭୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସି କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମୁଁ କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି, ଆଉ ଶୁଭ ଭାଇ ବ୍ଲକ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ନୂତନ ବିହନ, ସାର, ମଞ୍ଜି ତା ବିଲ ପାଇଁ ଆଣିବ। କ'ଣ କହୁନ, ହସୁଛ କାହିଁକି? ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏତେ ବ୍ୟାଗପତ୍ର କ'ଣ? ବିଭୁ କହିଲେ। ଆରେ ଶିବୁ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଘର ବି ଠିକ୍ ସରିଛି। ଭାଉଜ ଓ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ଆଉ। ଶିବୁ କହିଲା। ହଁ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତୁମେ ସିନା ଆମକୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ଭୁଲିଗଲ, ହେଲେ ଭାଉଜ ବି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ? ଆଉ ମଝିଆଣୀ ଭାଉଜ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁରେ ଶିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶୁଭକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ତାର ଆସିବା ଡେରି ହେବ ଲାଗୁଛି। ତୁ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ହଁ, ମଝିଆଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହିଦେବୁ। କଥା ମଝିରେ ପଶି ଆସିଲା ରେଖା। ଲୁଗା କାନିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି କହିଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ମଝିଆଣୀ। ମଝିଆଣୀ, ଏ ମଝିଆଣୀ, ତୁମେ ତାର ଦେଢ଼ଶୁର, ସେ ତୁମର ଭାଇ ବୋହୂ। ତମେ ଯେମିତି ହେଉଛ, ଯେମିତି ଧରମ କଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଶିବୁ ଜାଣିଲେ ଶୁଭକୁ କହିଦେବନି? ନାଇଁ, ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ନ ଜାଣିଲେ ତୁମ ଭାତ ହଜମ ହେବନି। ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ବାପା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପୁଳାଏ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ପକେଇବ ଆଉ। ଓହୋ, ରେଖା, ବନ୍ଦ କର। ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରୁ ଯିବାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏମିତି ରାଉ ରାଉ ହେବା ବନ୍ଦ କର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ତୁଣ୍ଡରୁ କ'ଣ କେବେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଶିବୁ କହିଲା। ଭାଇ, କାଳିଗାଈର ମିଠା କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ବି ତା ଫଳ ସେଇ ପିତା ହିଁ ଫଳିବ। ମିଠା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା କୁହ ମୋତେ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଟୋକା ମୋତେ ଦେଖେଇ କହୁଛି ମୁଁ ପିତା। ଆଲୋ, ତୋ ମଝିଆଣୀ ଭାଉଜ ଏତେ ମିଠା? ହଇରେ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ହଇରେ ଟୋକା, କହିଦେଇ ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ତତେ ପିତା ମିଠାର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଏ କରୁଥିଲା ତୁମର? ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଥିଲୁ, ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଦେଲି ତ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଏଠି ରଖେଇ ଦେଲନି। ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା ରେଖାର। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ବିଭୁ। ସତରେ ଏ ମାଇକିନା ନା? ଛି ଛି, କି ମାଇକିନା ଲୋ ମା! ଖାଲି ଫନେଲେ ହାଲୋ କହିଦେଲେ ଗଲା। ସେ ଗାଇ ଚାଲିଥିବ, ଚାଲିଥିବ ଯେ ଚାଲିଥିବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିବୁ କ'ଣ କିଛି କମ୍ କି? ଟିକିଏ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଯିବ, ଗଲା। ରେଖା ବିନ୍ଧୁଥିବ ଯେ ବିନ୍ଧୁଥିବ। ଯେତିକି ହସ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା।
ରେଖାର ଏପରି ହାବଭାବରେ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଶିବୁର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାହା ହେଉ ଏ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ସେ ଜାଣିଛି ଭାଇ ବି ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ମଝିଆଣୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଦାଦା ଦାଦା କହି ଚିମୁନୁ ସିମୁନୁ ଶିବୁର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ତୁମେ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଦାଦା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲାବେଳେ ଶିବୁ ଆଖିରେ ପାଣି ଜକେଇ ଆସିଲା। ସତରେ ତ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବିନା ଏ ଘରଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବେ କେମିତି ମନ ଖରାପ ଥିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମଜାରେ କଥା ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଲ କରିଦେଲେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭାଉଜଙ୍କ କେଚେରେ ମେଚେରୁ ସିନା ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ପିଲା ଦିଟା ଯାକ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁ ମନେ ପଡ଼ି ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସବୁ? ଆସ ଜଲ୍ଦି, ଗାଡ଼ି ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମମି କଥା ନ ଶୁଣି ନୂଆ ମମି ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୋଳେଇ ନେଲା ମଧୁ। ପଚାରିଲା, ଆରେ ସିମୁନୁ ଚିମୁନୁ, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍? ନୂଆ ମମି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମମି ସାଙ୍ଗରେ। ମଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ? ମମି ପାଖରେ ରହି ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ। ତୁମେ ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥା ମଧୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁନି ହାତରେ ମଧୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ନୂଆ ମମି ତୁମେ କାନ୍ଦନି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କହି ଦୁଇ ମୁହଁକୁ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା ମଧୁ। ମଧୁ କୋଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ରେଖା କହିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଆହା ଲୋ, ଏମିତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ଜାଣିଛି ସତେ ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଦୂର ହୋଇ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆଲୋ, ମୋ ଛୁଆ ସିଏ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନାହିଁ? ଓହୋ, ରେଖାର କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ା ମଧୁର ଛାତି ଭିତରେ ଭେଦ କରି ଯାଉଥିଲା। କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥିଲା ହୃଦୟ, ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଉଥିଲା ମନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ରେଖା। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ବିନା କାରଣରେ କେହି କାହା ମନକୁ ଏପରି ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇ କ'ଣ ବା ଲାଭ ପାଇଥାଏ? ସେ ତ ନିଜର ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଆଉଥରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ହେଲେ ତାପରେ ବି ସେହି କଠୋର ଭାଷା, ବିଷଯୁକ୍ତ ବଚନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଭୁଲ କୋଉଠି? ସ୍ନେହ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରେଖା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସହରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ? ସତରେ କ'ଣ ମଧୁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।